Hello student, how are you? I think that everybody is good. I am also very fine today. I am Mohammad Wahidur Rahman Raju, biology teacher, Ananda Multimedia School and College. Today I will discuss about digestive systems, and this topic is included in chapter 5. So let's go our lesson now. Learning objectives. I will discuss today about definition of digestion, types of digestion process, definition of digestive tract, and different parts of digestive system. Again I say that, what are you watching in above figure? I say that this figure is digestive system. That means human digestive system, and different parts also show in this figure, have shown in these figures: salivary glands, esophagus, stomach, large intestine, small intestines, anus, pancreas, gallbladder, liver. That means in this figure different parts of digestive system have shown. Definition of digestion: the process which is insoluble, complex, unabsorptible foods are changed into soluble, simple, absorptible, and liquid forms of foods is called digestion. That means the process by which complex and insoluble foods are changed into absorbable, soluble, and liquid form of food, and with the help of specific enzymes is called digestion. That means digestion process helps in specific enzyme. Next, mainly digestion process are two types, and the second one mechanical process. Now I will discuss about mechanical process. Mechanical process, mainly teeth helps in this process, and teeth helps in cutting or masticating. In this process, food substance converted into a small piece. This is the first step of digestion process, mechanical process, and this mechanical process is performed with the help of teeth. আমি এতক্ষণ যেটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম সেটি ছিল পরিপাক। পরিপাক কাকে বলে? আমরা বলছি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের অশোষণযোগ্য, যেগুলো আমরা খাবার পরিপাক করতে পারি না, যে খাবারগুলো অনেক জটিল, এই খাবারগুলো স্পেসিফিক অর্থাৎ কি বিশেষ ধরনের এনজাইমের সাহায্যে ভেঙে গিয়ে খাবারটা সিম্পল ফুডে রূপান্তর হবে এবং খাবারটা শোষণযোগ্যতে রূপান্তর হবে। এই ধরনের প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে পরিপাক। প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আজকে আমি যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে আমাদের পঞ্চম অধ্যায়, আমাদের জীববিজ্ঞান বইয়ের। আমরা বলছি পৌষ্টিকতন্ত্র নিয়ে, যেটা ইংলিশে বলা হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। হোয়াট ইজ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম? দ্য সিস্টেম হুইচ ডাইজেশন ইজ ডান, দিস টাইপ অফ সিস্টেম ইজ কল্ড ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। আমাদের এরপরে জানতে হবে, এটা যদি আমরা বলি যে পরিপাকের কাজ যে সিস্টেমের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেটাকে আমাদের কি বলবো? যে তন্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাকে বলা হচ্ছে পরিপাকতন্ত্র। আমরা বলেছি পরিপাক কাকে বলে। হোয়াট ইজ ডাইজেশন? Again I say that the process by which complex, insoluble, unabsorptible, and liquid forms of foods and foods are changed into absorptible, soluble, and liquid form of foods with the help of a specific enzyme is called digestion. পরিপাক এখানে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পরিপাক প্রক্রিয়াটা দুইটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যে প্রক্রিয়াগুলোকে আমরা বলছি মেকানিক্যাল প্রসেস এবং কেমিক্যাল প্রসেস। দ্যাট মিনস we can say that food substance turns absorptible in two ways. At first one, mechanical process,
First one, mechanical process. In this process, teeth helps in cutting or masticating or chewing of foods. That means mechanical process is performed or is done with the help of teeth. Different types of teeth present in human, such as incisor, scissor, canine, polar, premolar, molar, etc. That means food substance turns absorptionable in two ways. These are mechanical process. Teeth help in chewing or masticating food, and first the substance break into small pieces, and in this process the food substance break into small pieces, and this is the first step. And now I will discuss second step of digestion process. The name of second step is chemical process. In this process, different types of juice, enzymes helps in digestion of food. That means chemical process, it is the second step of digestion, and secretion of digestive enzymes helps to enhance chemical reactions. So the components break into simple soluble components, and intracellular digestion or reaction completely depends on enzymes or juice. This is the chemical process. আমরা পরিপাক প্রক্রিয়াটাকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছি। আমরা যে খাবারগুলো শোষণযোগ্যতে রূপান্তরিত করছি সেটাকে দুইটা পথে এই অ্যাবজর্পশনেবলে রূপান্তর করা হয়। প্রথমটিকে বলা হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল প্রসেস, যার বেঙ্গলি মিনিংটা হচ্ছে যান্ত্রিক উপায়ে। দ্যাট মিনস যন্ত্রের সাহায্যে। আমাদের হিউম্যান বডির ক্ষেত্রে teeth is one kind of best example of machine for the masticating or chewing of foods. আমরা এটা বলেছি দাঁত, আমাদের মানব দেহের বিভিন্ন ধরনের দাঁত রয়েছে, আমাদের চোয়াল দুটি রয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে এই পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রক্রিয়া ক্লাসগুলো করব, তখন আমরা জানতে পারবো teeth, different parts of teeth and the different function of teeth and etc. এগুলো আমরা ইজিলি জানতে পারবো। এবং এই দাঁতের সাহায্যে আমাদের কি হয়, খাদ্য উপাদানগুলো আমরা সর্বপ্রথম যে খাবারটা খাই সেই খাবারটা আমরা কেটে ফেলি, এটাকে ছিদ্র করি খাবারটাকে, এবং খাবারটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশতে রূপান্তর করি এই দাঁতের সাহায্যে। এটি আমাদের পরিপাক প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। আমরা এখন দ্বিতীয় ধাপ সম্পর্কে বলছি, যেটি আমার স্ক্রিনে শো করছে, যেটা কি বলা হচ্ছে কেমিক্যাল প্রসেস, অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াতে মূলত বিভিন্ন ধরনের তরল জুস এবং কিছু স্পেসিফিক কিছু এনজাইম বা উৎসেচক এখানে কাজ করে থাকে, এবং এগুলোর সাহায্যে খাবারটা ডাইজেস্ট হয়। ঠিক আছে, আমরা এখানেও দেখছি যে এই জুসগুলোর সাহায্যে বা এই উৎসেচকের সাহায্যে খাবারগুলো কনভার্টেড হয়ে একটা সিম্পল ফুড সাবস্টেন্সে রূপান্তর হচ্ছে এবং শোষণযোগ্য একটা খাদ্য উপাদানে রূপান্তর হচ্ছে। এটি হচ্ছে আমাদের পরিপাকের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া, যেটাকে আমরা বলছি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এবং আমাদের ইন্ট্রাসেলুলার যে রিয়াকশন, দ্যাট মিনস আমাদের আন্তঃকোষীয় যে যত ধরনের ক্রিয়া বিক্রিয়া হয়ে থাকে আমাদের হিউম্যান বডিতে, সেটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আমাদের এই কেমিক্যাল প্রসেসের উপরে, এবং সেখানে দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, এবং সেখানে দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের উৎসেচক, এবং যেখানে দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের ডাইজেস্টেবল জুস, অর্থাৎ পরিপাককৃত যে জুসগুলো, যে ফ্লুইড বা যে লিকুইড সাবস্টেন্স রয়েছে, তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আমাদের এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি। নেক্সট টপিক, ডেফিনেশন অফ ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট। দ্যাট মিনস in these topics to clearly understand, so definition of digestive tract must be known. Digestive tract, the other names of digestive tract is alimentary canal. Alimentary canal. Digestive tract, the organs that food and liquids travel through.
and they are digested, absorbed, and leave the body as feces. It's called digestive tract. On the other word, it is a canal, and this canal starts from mouth to anus. Some portions of these canals are expanded, that means broader, and while some portion of canals are narrow. These types of things is mainly called digestive tract or alimentary canal. আমাদের দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে পৌষ্টিক নালী। আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রর যতগুলো অংশ রয়েছে এদের মধ্যে আমাদের জানতে হবে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট আর alimentary ক্যানাল, যেটাকে বাংলায় বলা হচ্ছে পৌষ্টিক নালী, সেই পৌষ্টিক নালী কাকে বলে? এটা হচ্ছে একটা নল বলতে পারি আমরা, এটা একটা টিউব বলতে পারি, এটাকে আমরা ড্রেনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এটা আমাদের শুরু হয় মুখ থেকে এবং শেষ হয় আমাদের একদম পাও পথে, পাও পর্যন্ত যেটা বলা হচ্ছে। এই পুরো যে একটা ক্যানাল সেটাকেই বলা হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট আর পৌষ্টিক নালী। আমরা এভাবে বলেছি যে এই নলের মধ্য দিয়ে আমাদের যে খাবারগুলো আমাদের ডাইজেস্ট হয়, যে খাবারগুলো তরল আকারে কী করে তোমার এই ক্যানালের মধ্য দিয়ে চলে যায়, ঠিক সেই সময় খাবার থেকে আমাদের লিকুইড সাবস্টেন্সগুলো অ্যাবজর্পশন করে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের বিভিন্ন পার্টগুলো। আমরা যদি ফিগারে লক্ষ্য করি ভালো করে স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে হুইচ ইজ ওয়ান ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট। নাও দিস ইজ কমপ্লিটলি ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট and this part is mainly involved in mouth and esophagus, pharynx also present, and this part completely are intestine, that means completely again I say that digestive tract. This tract starts from mouth, and this is the one kind of canal, whole canal, and different parts also present in digestive system. This next, different parts of digestive system. Now I will discuss one by one different parts of digestive system. At first part, now mouth, and here also absent salivary, here absent also buccal cavity and pharynx. At first part, mouth. This is the first part. This is the first part of digestive system, and it is transverse opening below nostrils and bounded by the lips. আমরা আমাদের পরবর্তী যে টপিকটি নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। আমি আমার চিত্রে বা ফিগার যেটা শো করছে, প্রথমটাকে বলা হচ্ছে মাউথ, দ্যাট মিনস আমাদের মুখ যেটা বলি। মুখটা আমাদের কি সর্বপ্রথম পৌষ্টিকতন্ত্রের সর্বপ্রথম অংশ। এটি আমাদের একটা আড়াআড়ি একটা ফাঁকা একটা জায়গা, একটা ছিদ্র, একটা আড়াআড়ি একটা ছিদ্র, যেটি অবস্থান করে আমাদের নাকের নিচে এবং লিপ দ্বারা কি থাকে, যেটি আবদ্ধ থাকে। নেক্সট, সেকেন্ড পার্ট, বাকাল ক্যাভিটি, দ্যাট মিনস দিস হোল স্পেস, and in this figure buccal cavity is completely absent, and next time I will show buccal cavity. In this figure, buccal cavity are hollow space. This is the second part of digestive system, and it contains two parts, teeth and salivary glands. When we eat some things, in this case within mouth, this food substance is converted into slippery. Why this food substance is converted into slippery? That means in this case one kind of chemical substance or juice, or you can say that enzymes act on this food, and this foods is completely converted into simple and absorptionable foods or slippery foods. আমরা এখানে বলছি মুখ গহ্বর, বাংলায় যেটাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে বাকাল ক্যাভিটি। সেখানে আমরা স্পষ্ট করে বলতে পাচ্ছি যে বাকাল ক্যাভিটিতে
বা মুখ গহ্বরে একটা ফাঁকা জায়গা থাকে, সেখানে আমরা যখন প্রথম কোনো খাবারটা গ্রহণ করি, সেই খাবারটি আমাদের রূপান্তর হয়, কিছুটা খাবারটা পিচ্ছিল হয়ে যায়। তাহলে এই যে খাবারটা গ্রহণ করার পরে খাবারটা ভিজে যাচ্ছে, খাবারটা স্লিপারি অর্থাৎ পিচ্ছিল ধরনের হচ্ছে, তাহলে এখানে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো রাসায়নিক পদার্থ এই খাবারটির উপরে কাজ করছে। সেই রাসায়নিক পদার্থকে বলা হচ্ছে এখানে জুস, বলা হচ্ছে এনজাইম, যার সাহায্যে কী হচ্ছে আমাদের এই খাবারটি নরম এবং পিচ্ছিল খাবার রূপান্তর হচ্ছে। দিস কেমিক্যাল সাবস্টেন্স or enzymes are saliva and maltose and ptyalin. That means ptyalin enzymes, maltose enzyme and water also present in saliva. Saliva is secreted from salivary gland, and this salivary gland is included in buccal cavity. There are 3 pairs of salivary gland present in buccal cavity. These are parotid glands, maxillary, submaxillary glands and sublingual gland, and these 3 pairs of glands lies respectively below ears and below tongue and below jaw. Next time I will discuss about salivary gland in elaborately. So I will go to the next part of digestive system now. আমি যেটা এতক্ষণে বলছি যে আমাদের মুখ গহ্বরে আমাদের লালা গ্রন্থি রয়েছে, যেটাকে আমাদের ইংলিশে বলা হচ্ছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, সেখান থেকে আমাদের লালা রসটা নিঃসরণ হয়, যেটাকে স্যালাইভা বলা হচ্ছে। সেই স্যালাইভার ভিতরে বা তার মধ্যে রয়েছে পানি, রয়েছে এখানে উৎসেচক। এই উৎসেচকগুলো আমরা বলছি টায়ালিন, আমরা বলছি ম্যালটোস। আর এগুলোর প্রভাবের কারণেই আমাদের খাবারটা যখন আমরা সর্বপ্রথম মুখে নিয়ে থাকি, খাবারটি ভিজে যায়, খাবারটি নরম হয়ে যায় এবং খাবারটি পিচ্ছিল রূপ ধারণ করে। এখন আমি পরবর্তী অংশতে যাচ্ছি, পৌষ্টিকতন্ত্রের পরবর্তী অংশ। Pharynx. Pharynx lies in this place, but in this figure pharynx is completely absent. Now, what is pharynx? Pharynx is the next part of buccal cavity. Pharynx is the next part of buccal cavity, and the food substance passes through esophagus with the help of pharynx. This is the third part of digestive system. And the next, esophagus. আমি এখন যেটি বললাম, যেটিকে বাংলায় বলা হচ্ছে গলবিল, গলবিলটা অবস্থান করতেছে আমাদের মুখ গহ্বরে পড়ে। দ্যাট মিন্স আমাদের বাকাল ক্যাভিটিটা এখানে রয়েছে, তারপরে এর অবস্থান করছে ফ্যারিংস। গলবিলটাতে বলা হচ্ছে যে গলবিলের সাহায্যে আমাদের খাদ্য উপাদানগুলো ইসোফেগাসে যাবে, এবং যেটির অবস্থানটা করবে ইসোফেগাস এবং আমাদের বাকাল ক্যাভিটির ঠিক মাঝ বরাবর। অপরদিকে বাকাল ক্যাভিটির এক পাশে অবস্থান করবে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, যেটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি। পরবর্তী অংশ আমরা বলবো ইসোফেগাস, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে অন্ননালী। দ্যাট মিন্স ইসোফেগাস ইজ দ্য নেক্সট পার্ট অফ ফ্যারিংস। Again I say that food substance passes through stomach with the help of esophagus. আমাদের গলবিলের পরে যে অংশটি রয়েছে সেটিকে বলা হচ্ছে ইসোফেগাস, যেটাকে বাংলায় বলা হচ্ছে অন্ননালী। সেই অন্ননালীতে কী করবে, খাবারটা অন্ননালী থেকে স্টোমাকে চলে আসবে। সেটা কার সাহায্যে? ইসোফেগাসের সাহায্যে। তাহলে ফ্যারিংস থেকে খাবারটা ইসোফেগাসের সাহায্যে স্টোমাকে চলে আসবে, সেটি হচ্ছে আমাদের ইসোফেগাস কাজ। নেক্সট, stomach. This is the very very important parts of digestive system and very very essential to know about stomach. স্টোমাকের বাংলা অর্থ বলা হচ্ছে পাকস্থলী। পাকস্থলী হচ্ছে আমাদের অন্ননালীর পরবর্তী অংশ, যেখানে খাদ্য উপাদানগুলো আমাদের ইসোফেগাসের সাহায্যে পৌষ্টিক পাকস্থলীতে আমাদের পৌঁছায়। অ্যান্ড we can say that stomach mainly lies between esophagus and intestine. This is intestine, this is starting point of intestine, and this is esophagus. So between esophagus and intestine, stomach lies. Stomach
is a sac-like structure. The wall of stomach is very thick and one kind of gland present in the wall of stomach. The name of this gland is gastric gland, and different types of gastric juice is secreted from this gastric gland, and also one kind of acid present in this stomach. The name of this acid is stomach acid, and the chemical formula of this acid is HCl, and the other names of this acid is called stomach acid. Next, আমি এতক্ষণ যেটি বললাম সেটি হচ্ছে পাকস্থলী। এটি আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রের সবচাইতে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। স্টোমাকের প্রাচীরটা অনেক মোটা, সেখানে এক ধরনের গ্রন্থি থাকে যেটাকে আমরা গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড বলি। এখানে খাদ্য উপাদানগুলো এখানেও পরিপাক হয়। মূলত আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রের খাবারটা প্রথমত পরিপাক শুরু হয়, যদিও আমাদের খাদ্য উপাদানগুলো পরিপাক শুরু হয় আমাদের মুখে, কিন্তু প্রপারলি যে কাজটি সে কাজটি শুরু হয় আমাদের পাকস্থলী থেকে। এই পাকস্থলীতে কোনো এনজাইম নেই, কোনো উৎসেচক নেই, তবে এখানে বিভিন্ন ধরনের ডাইজেস্টিভ জুস অর্থাৎ পরিপাককৃত কিছু রস এখানে রয়েছে, যার সাহায্যে খাবারটি পরিপাক হয়ে থাকে। হোয়াট ইজ কাইম? Chymes is a one kind of trans or trophic, and this trophic is taken place within stomach. এখানে কাইম নামে একটা শব্দ রয়েছে, যেটা ইংলিশে বলা হচ্ছে, বাংলায় বলা হচ্ছে পাকমণ্ড। এই পাকমণ্ডর বিষয়টা ঘটে থাকে আমাদের এই পাকস্থলীতে। হোয়াট ইজ কাইম? Contraction or relaxation of the muscular wall of stomach turns food materials into pulp and semi-fluid mass is called chyme. পাকমণ্ডটা কাকে বলে? পাকমণ্ড বলা হচ্ছে আমাদের স্টোমাকে খাবারটি প্রবেশ করার পরে যখন পরিপাক হবে, ঠিক পরিপাকের শেষ পর্যায়ে এসে খাবারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে রূপান্তর হবে। এখানে প্রাথমিক অবস্থায় খাবারটি যখন এই স্টোমাকে প্রবেশ করেছিল তখন খাবারটি যে অবস্থায় ছিল, কিন্তু আমাদের লাস্ট স্টেজে গিয়ে দেখব খাবারটা সেই ফর্মে থাকবে না। খাবারটি বা খাদ্য উপাদানটি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে রূপান্তর হবে, কিছুটা অর্ধতরল অংশে রূপান্তর হবে। ঠিক এই অর্ধতরল টাইপের এই খাদ্য উপাদানটাকেই আমরা বলছি কাইম বা পাকমণ্ড, এবং এই কাইম এবং পাকমণ্ডটি তৈরি হবে আমাদের এই ইউ টাইপ যে শেপ, দ্যাট মিনস ডিওডেনাম, এই ডিওডেনামে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে। আমরা জানি দিস টাইপস অফ ইউ টাইপস অফ শেপ, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ ইন্টেস্টাইন, and the name of this part of is called duodenum. Next, intestine. What is intestine? Intestine is one kind of coil duct, and the ducts lies the next part of stomach. That means we can say that the coil duct extended from behind the stomach, and these types of duct is called intestine. এখানে বলা হচ্ছে আমাদের নাড়িভুঁড়ি বলা হচ্ছে, যেটাকে আমরা নাড়িভুঁড়ি বলে থাকি। নাড়িভুঁড়ি কাকে বলে? নাড়িভুঁড়িটা হচ্ছে আমাদের স্টোমাকের পরবর্তী অংশ, যেটা পেঁচানো থাকবে, কয়েলড, অ্যান্ড দিস অলসো মেবি লং টাইপ অফ কয়েল, অ্যান্ড এই ধরনের অংশটাকে বলছি আমরা পৌষ্টিক নালী, যেটাকে আমাদের ইন্টেস্টাইন অর্থাৎ দ্যাট মিনস ইন্টেস্টাইন আমরা বলছি, অর্থাৎ অন্তর বলছি বাংলায়। এই অন্তরটা আমাদের মূলত অবস্থান করবে কোথায়? পাকস্থলীর পরবর্তী অংশে। Intestines mainly divide into two parts. These are small intestine and large intestine. And next figure I will show and what types of parts are composed of small intestine and how many parts are found in large intestine in the next parts. The next part is small intestine and large intestine. We know that intestine mainly two types. These are small intestine and large intestine. Small intestines is mainly composed of three parts. These are duodenum and jejunum and ileum. Jejunum lies between the middle position, and ileum somewhat is attached large intestine. This is the ileum part. The next large intestine. Large intestine is also composed of three parts. These are cecum, colon and rectum. This is cecum. This part is mainly called cecum, and
mainly cecum, and this is colon. This is cecum and this is colon, and this part are the rectum. At that last part present anus. Next figure. In this figure, stomach is shown in clearly. On the other hand, small intestine, we know that in small intestine mainly composed of 3 parts, and these are duodenum and small intestine. This part is small intestine. This is cecum. This is the last intestine part, cecum. This is cecum, and colon. These are colon on the other hand, and this rectum, and last part of anus. আমি যেটি বলছি, আমাদের অন্ত্রটা দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়, যেটাকে বলা হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন এবং স্মল ইন্টেস্টাইন, অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত এবং বৃহদান্ত। এই ক্ষুদ্রান্ত আবার আমাদের 3টে অংশ নিয়ে গঠিত, যেটি আমরা বলেছি যে ডিওডেনাম, তারপরে বলা রয়েছে আমাদের জেজুনাম, ইলিয়াম, এবং আমরা নেক্সট পার্টটাতে বলছি বৃহদান্ত। বৃহদান্ত মূলত 3টে অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথমটিকে বলা হচ্ছে আমাদের সিকাম, এবং এটাকে বলা হচ্ছে কোলন, দিস পার্ট কোলন, এবং এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের রেকটাম অ্যান্ড দিস অ্যানাস। আবার যদি আমরা ফিগারটি লক্ষ্য করি বা চিত্র যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, আমি স্পষ্ট দেখতে পারবো এখানে কোলন, এটারও ভাগ রয়েছে অ্যাসেন্ডিং কোলন, দিস ইজ অ্যাসেন্ডিং কোলন, অ্যান্ড দিস ইজ ডিসেন্ডিং কোলন, অ্যান্ড দিস টাইপস অফ কোলন ইজ কল ট্রান্সভার্স কোলন, অ্যান্ড below the descending colon sigmoid colon present, and that last part rectum, and the last one anus. And these parts cecum, colon and rectum are found in large intestine. And the last part of digestive system, anus. There is a aperture at the end of alimentary canal, and these types of aperture is called anus. আমরা বলছি পৌষ্টিক তন্ত্রের সর্বশেষ যে অংশে কি থাকে, একটা ছিদ্র খুঁজে পাওয়া যায়, এই ছিদ্রটাকে বলা হচ্ছে অ্যানাস বা পাই বলা হচ্ছে। আমরা আরেকটু পূর্বের একটু ফিগারে যেতে চাচ্ছি, আমাদের যেখানে লিভার এবং প্যানক্রিয়াস, মেইনলি লিভার অ্যান্ড প্যানক্রিয়াস also part in digestive systems, and liver, that means liver, this is liver, and liver mainly lies behind the stomach. Now also other hand, pancreas lies below the stomach, and liver somewhat triangular structure, and liver mainly composed of 3 parts and 3 chambers, and bile salt and gallbladder also present in liver. That means in this figure we have shown that gallbladder mainly lies under the liver. On the other hand, below the stomach, pancreas present. Pancreas, and it is leaf-like structure, and different types of enzymes presents in pancreas. আমরা লিভার এবং প্যানক্রিয়াস এটিও আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রের অংশ। আমাদের লিভারটাকে বাংলায় বলা হচ্ছে বৃক্ক, প্যানক্রিয়াসটাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলছি অগ্নাশয়। আমাদের এই লিভারটা অবস্থান করছে আমাদের স্টোমাকের এক পাশে, যেটা দেখতে সামহাট কিছুটা ত্রিকোণাকার বা ত্রিভুজ আকৃতির, যেটার ভিতরে আমাদের 3টি চেম্বার রয়েছে। এখানে লবিউল নামক কোষ রয়েছে, এবং এই লিভারে আমাদের বাইল উৎপন্ন হয়, যেটাকে আমরা গল ব্লাডার এখানে অবস্থান করতেছে আমাদের লিভারের নিচে, এখানে বাইল জুস উৎপন্ন হবে। আর আমাদের এরপর যদি বলি যে প্যানক্রিয়াসটা কোথায় অবস্থান করছে, প্যানক্রিয়াসটা অবস্থান করছে স্টোমাকের নিচে, যেটা আমাদের লিপ লাইক স্ট্রাকচার, দেখতে পাতার মতন, যেখানে আমাদের বিভিন্ন উৎসেচক রয়েছে। অ্যান্ড এই উৎসেচকগুলো কী করতেছে, আমাদের ডাইজেশন করতে সাহায্য করছে। আমি নেক্সট টাইমে চেষ্টা করব এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের বিভিন্ন পার্টগুলো আলোচনা ইলাবোরেটলি বর্ণনা করার জন্য। আজকে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে হোয়াট ইজ ডাইজেশন, ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট কাকে বলে, এবং এখানে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের যে বিভিন্ন পার্ট রয়েছে সেই পার্টগুলো সম্পর্কে আজকে যতটুকু পেরেছি আমি বলেছি। আমি পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আলোচনা করব ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড। উই নো দ্যাট
there are 5 types of gland present in digestive systems, and these are salivary gland, gastric gland, pancreas, and liver, and also we can say that intestinal gland. These 5 types of glands present in digestive system. Thank you everybody, and listen to attentively in my class. Thanks.